Hello friends, as you know that in our previous lecture we started life cycle of Puccinia part first. In Puccinia part first we covered the hosts of Puccinia because Puccinia is the macrocyclic rust. Then why it is called as macrocyclic rust? Because because it requires two host plants to complete its life cycle. First host is the wheat Triticum aestivum, and second host or alternate host is the barberry Berberis vulgaris. Okay, and we also studied that in the life cycle of Puccinia produces 5 types of spores in its life cycle. Okay, first spore stage is the iridospore, second one is the teletospore, third one basidospore, fourth pycnidiospore, and last stage is the aciospores. From that 5 spore stages, iridospores and teletospores, these two spore stages are developing on the primary host wheat. Third spore stage, basidiospores, these spore stage developing in the soil, and fourth and fifth, pycnidiospores and aciospores, these spore stages are develops on the alternate host or secondary host barberry plants. Okay, now we in a previous lecture we covered the 3 spore stages: iridospores, teletospores, and basidiospores. Now in the life cycle of Puccinia we will focusing on the fourth spore stage, that is pycnidiospore, and fifth spore stage, that is aciospores. These two spores are developed on the alternate host barberry and at the last alternation of generation. Okay, the first slide of pycnidiospore stage. See the description about the pycnidiospore stage. Number 1, under favorable conditions, basidiospores germinates on the leaves of berberis, means barberry. Common name of Berberis vulgaris is the barberry. Okay, these barberry bushes are occurs in Himalayan region, not in our side. It occurs on the north sides. Okay. Number 1, under favorable conditions, basidiospores germinate on the leaves of barberry. Okay, clear? These basidiospores are starting germination from the upper side of the leaf. Okay. Now point number 2. Each basidiospore produces a germ tube which penetrates through the leaf epidermis and grows into the intercellular spaces of the host tissue. When basidiospores germinates on the pycnidiospores, okay, through the epidermis, through the natural opening stomata, the epidermis entered in the barberry leaf tissue, and it spreads in the intercellular spaces. Okay, number 3, the monokaryotic mycelium. Monokaryotic means single nucleated. The monokaryotic mycelium thus formed may of plus strain or minus strain depending on the strain of the basidiospore. As you know that basidiospores are always plus strain as well as the female strains. Many basidiospores can infect the barberry leaves from its upper side, from its upper epidermis. Okay, in this way, male monokaryotic mycelium or female monokaryotic mycelium can develops in the leaf tissue of the barberry. Okay, it is depend upon strain of the basidiospore. Suppose male basidiospore germinate, it produce the male strain or plus strain mycelium. Suppose female basidiospore germinate, it produce the female monokaryotic mycelium in the barberry leaves. Number 4, usually several basidiospores of different strains infect the same leaf and produce mycelia of both strain. Okay.
means generally several basidospores of male strains as well as the female strains can infect the single leaf and produce the single many monokaryotic mycelium plus strain as well as the minus strain, means male strain as well as the female strain. Number 5th, after a few days of infection, many mycelia becomes aggregate into pseudoparenchymatous masses beneath the leaf epidermis and form spermogonia or pycnidia. आता इथं काय होतं, मायसिलियम तर तयार झालं. हे मायसिलियम काय होतात, दे ॲग्रिगेट, दे युनाइट अँड फॉर्म द pseudoparenchymatous मास. आणि ते काय तयार करतात, तर सुडो म्हणजे खोटं, फॉल्स आणि पॅरेनकायमा सारखं दिसणार, पॅरेनकायमाटस दिसणार. दे फॉर्म द pseudoparenchymatous masses बिनिथ द लीफ एपिडर्मिस. लीफच्या वरच्या एपिडर्मिसच्या खाली हे सुडोपॅरेनकायमाटस मास तयार होतो. कशामुळं, तर ह्या मायसिलियममुळं. ओके, आणि ते मायसिलियम कसलं आहे, मेल पण आहे आणि फिमेल पण आहे. ओके, अशा प्रकारे हे मायसिलियम. नाव सी द फोटोग्राफ्स. फर्स्ट फोटोग्राफ इज द इन्फेक्टेड बार्बेरी लीफ. आता हे दिस फोटोग्राफ शोज द अप्पर साइड ऑफ द लीफ shows the many spots and these many spots are nothing but the spermatia or here spermogonia or pycnidia. तर ते काय आहे, तर स्पर्मोगोनिया किंवा पिक्निडिया. नाव दिस इज द सेकंड डायग्राम और सेकंड फोटो. द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द लीफ पासिंग थ्रू द स्पर्मोगोनिया और पिक्निडिया. स्पर्मोगोनियामधनं किंवा पिक्निडिया मधून गेलेला हा सेक्शन. ओके, नाव दिस इज द फ्लास्क, दिस इज द ब्रोकन अप्पर रप्चर्ड होस्ट. सी द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम हियर. रप्चर्ड होस्ट अप्पर एपिडर्मिस. Ruptured host upper epidermis is observing. Beneath that host cells are there. Then this flask shaped structure opening toward the upper side of the leaf, opening toward the upper epidermis of the leaf called as the pycnidium. Okay, now in this way the many mycelia produce the pseudoparenchymatous mass beneath म्हणजे खाली, beneath the leaf epidermis. Then next point number 6, the spermogonia are yellowish flask shaped structures developed on the upper surface of the leaf. आता स्पर्मोगोनिया किंवा पिक्निडिया काही म्हणलं तर दोघांचा अर्थ एकच आहे. आता ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला हे मागचीच डायग्राम ही पुढे कंटिन्यू केलेली आहे. आता हे फ्लास्क शेपड असं स्ट्रक्चर दिसतं अप्पर एपिडर्मिस पासून वर आलेलं. ओके, ते कसलं स्ट्रक्चर आहे, द स्पर्मोगोनिया किंवा त्याला पिक्निडिया म्हणा, काही दोन्हीचा अर्थ एकच. द स्पर्मोगोनिया आर येलोइश फ्लास्क शेपड स्ट्रक्चर्स डेव्हलप्ड ऑन द अप्पर सरफेस ऑफ द लीफ. आता हे काय सांगून झालेलं आहे. नंबर 7, they may be of plus strain or minus strain depending on the strain of the mycelium. जसं मायसेलियम असेल, मेल मायसेलियम असेल किंवा फिमेल मायसेलियम असेल, त्या मेल मायसेलियमनं जर समजा मेल सुडोपॅरेनकायमाटस मास केला असेल तर ही फ्रुटिंग बॉडी किंवा हे पिक्निडियम स्पर्मोगोनियम कसं असेल, तर हे मेल असेल. समजा फिमेल मायसेलियम एकत्र येऊन त्यानं सुडोपॅरेनकायमाटस मास तयार केलं आणि त्या सुडोपॅरेनकायमाटस मास पासून जर ही फ्रुटिंग बॉडी फ्लास्क शेपड फ्रुटिंग बॉडी झाली असेल तर त्याला आपण काय म्हणू, मायनस स्ट्रेन और फिमेल स्ट्रेन फ्रुटिंग बॉडी. नंबर 8, द स्पर्मोगोनियम ओपन्स ऑन द अप्पर सरफेस ऑफ द लीफ बाय ए मायन्यूट पोर कॉल्ड ॲज द ओस्टिओल. आणि हे अप्पर एपिडर्मिसला हे फ्लास्क शेपड फ्रुटिंग बॉडी पिक्निडियम ओपन होतं आणि त्याला ते ओपनिंग जो माउथ आहे इट इज कॉल्ड ॲज द ओस्टिओल. सो ओस्टिओल इज द ओपनिंग माउथ ऑफ द pycnidium. It opens toward the upper epidermis of the barberry leaf. Number 9, the ostiole is guarded by a tuft of unbranched tapering orange colored sterile hairs called as paraphyses, singular paraphyses. आता तुम्हाला ह्यामध्ये दिसतं ह्या फ्लास्क शेपड फ्रुटिंग बॉडीमधनं हे पॅराफायसेस बाहेर आलेले आहेत.
ओके. हे टफ्ट म्हणजे काय, ग्रुपमध्ये. टॅपरिंग एंड म्हणजे काय, टॅपरिंग म्हणजे वरच्या बाजूला अशी टोकदार झालेली. ओके. सो दीज आर दी स्टराईल सेल्स. हे पॅराफायसिस काय, दे आर कमिंग फ्रॉम द pycnidium, flask shaped pycnidium, and these are the sterile cells. They are always develops in the ostiole. 9 number बघा. The ostiole is guarded by tuft of unbranched tapering orange colored sterile hairs known as paraphysis. तर त्याला काय म्हणायचं, पॅराफायसिस. ओके. नंबर 10. Amongst the paraphysis, thin walled branched flexuous or receptive hyphae are also present, and these hyphae project much beyond the paraphysis. आता ह्या पॅराफायसिस सोबतच आणखीन एक हायपी बाहेर आलेले आहेत, आणखीन एक सेल्स बाहेर आलेले आहेत. त्यांचं नाव काय, फ्लेक्झियस हायपी. त्यालाच आपण काय म्हणतो, रिसेप्टिव्ह हायपी. अलॉंग विथ पॅराफायसिस द फ्लेक्झियस ऑर रिसेप्टिव्ह हायपी इज ऑल्सो कम आउटसाइड फ्रॉम द pycnidium. ह्या फ्रुटिंग बॉडीमधनं ते पण आलेले आहेत. पण आता पॅराफायसिसपेक्षा त्यांची लेंथ कशी आहे, लांब आहे. आता पॅराफायसिसपेक्षा ते कसे दिसतात, तर लॉंग दिसतात. अँड दे आर ब्रांच्ड. पॅराफायसिस आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, बट फ्लेक्झियस ऑर रिसेप्टिव्ह हायपी आर द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स. ओके. नंबर 10. amongst the paraphysis, thin walled branched हे झालेलेच आहे. रिसेप्टिव्ह हायपी आर ऑल्सो प्रेझेंट, अँड दिस हायपी प्रोजेक्ट मच बियॉन्ड द पॅराफायसिस. त्याच्यापेक्षा पॅराफायसिसपेक्षा ते काय असते, तर उंच दिसतात आपल्याला. नंबर 11. द वॉल ऑफ द स्पर्मोगोनियम इज लाइनड इंटरनली विथ ए पॅलिसेड लाईक. पॅलिसेड म्हणजे असे उभे. द वॉल ऑफ द स्पर्मोगोनियम इज लाइनड इंटरनली with a palisade like layer of numerous uninucleate tapering cells known as the spermatophores or pycniophores. आता ह्यामध्ये बघा हे पिक्निओस्पोर्स दाखवलेले आहेत. पिक्निओस्पोर्स हे राउंडेड सर्क्युलर असे दाखवले. पिक्निओस्पोर्सच्या खाली हे जे काय फ्लास्क शेप्ड फ्रुटिंग बॉडी आहे, आणि फ्रुटिंग बॉडीच्या वॉलने काय केलेले आहेत, हे टॅपरिंग एंड असलेले म्हणजे टोकदार असलेले सेल्स तयार केलेले आहेत. दीज सेल्स आर कॉल्ड ॲज पिक्निओफोर्स ऑर ॲसिओफोर्स. ॲसिओफोर्स नाही, स्पर्मॅशिओफोर्स ऑर पिक्निओफोर्स. बरोबर आहे. आणि त्याच्यापासून हे चेन ऑफ पिक्निओस्पोर्स निघालेले आहेत. आलं लक्षामध्ये. ही फ्लास्क शेप्ड फ्रुटिंग बॉडी दिसते. What are the parts of this flask shaped fruiting body? One is the paraphysis, sterile structures, receptive hyphae or flexuous hyphae, fertile structures. त्यांना receptive hyphae का म्हणलं, because they receive the spermatia or pycniospores at the time of sexual reproduction. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या वेळेस पिक्निओस्पोर्स ॲब्सॉर्ब करायचं, कॅप्चर करायचं काम कुणाचं असतं, तर रिसिव्ह करायचं काम कुणाचं असतं, फ्लेक्झियस हायपीचं असतं. ओके. ओके. आता अशा प्रकारे लास्ट 11 ह्या स्लाइडवरचा 11 नंबरचा पॉईंट, मेनी स्पर्मॅशिओफोर्स अँड पिक्निओफोर्स आर डेव्हलपिंग बाय द वॉल ऑफ द pycnidium. Now the next point. Number 12. Each spermatiophore produce many small uninucleate spermatia or pycniospores. आता मागच्या डायग्राम मध्ये बघितलं, each spermatiophores produces many pycniospores. अशा प्रकारे बरेच पिक्निओस्पोर्स हे एका पिक्निडियम मध्ये तयार होतात. ओके. आता हे पिक्निओस्पोर्स तुमच्या लक्षात आलेले आहेत. पुढच्या डायग्राम मध्ये, पुढच्या स्लाइडमध्ये जाऊया. 12 नंबरचा पॉईंट काय सांगतोय आपल्याला, ईच स्पर्मॅशिओफोर. फोर म्हणजे स्टॉक. कशाचा स्टॉक, स्पर्मॅशिओ. दुसरं नाव काय, पिक्निओस्पोर. ओके. ईच स्पर्मॅशिओफोर प्रोड्यूस मेनी स्मॉल युनिन्युक्लिएट स्पर्मॅशिया और पिक्निओस्पोर्स. नंबर 13. स्पर्मॅशिया वूज आउट. वूज आउट म्हणजे बाहेर येणे, म्हणजेच पिक्निओस्पोर्स किंवा पिक्निडिओस्पोर्स. सगळ्याचा अर्थ एकच.
पिकनिओस्पोर म्हणा, पिकनिडिओस्पोर म्हणा, किंवा स्पर्मॅशिओस्पोर्स म्हणा, किंवा स्पर्मॅशिया म्हणा, त्याचा काय अर्थ चेंज होत नाही, त्यालाच वेगवेगळी नावं आहेत. नंबर 13, स्पर्मॅशिया वूज आउट थ्रू द ओस्टिओल. ओस्टिओलमधून आता हे स्पर्मॅशिया बाहेर येतात. अँड आर हेल्ड बाय द पॅराफायसेस इन स्टिकी ड्रॉप ऑफ लिक्विड. काय होतात मग, काय ना, ते बाहेर येतात आणि पॅराफायसेसच्या वेळेस स्टिकी ड्रॉप त्यांनी काय केलेले असते, सिक्रेट केलेले असतात आणि ते त्या ठिकाणी काय होतं तर चिटकतात. कशाच्या माउथला, त्या पिक्निडियमच्या फ्लास्कशेप्ड फ्रुटिंग बॉडीच्या माउथला. ते फ्लास्कशेप्ड फ्रुटिंग बॉडी कुठं आहे, टुवर द अप्पर एपिडर्मिस, टुवर द अप्पर साइड ऑफ द बार्बेरी लीव्स. लोअर साइडला नाही, अप्पर साइडला आहे. ओके. नंबर 14, द स्पर्मॅशिया आर स्मॉल, ओव्हल टू स्पेरिकल, हायलाइन अँड स्मूथ स्पोर्स. स्पर्मॅशिया किंवा पिक्निडिओस्पोर्स दोन्हीचा अर्थ एक. ते स्पर्मॅशिया किंवा पिक्निडिओस्पोर्स कसे आहेत किंवा पिक्निओस्पोर्स कसे आहेत, दे आर स्मॉल, ओव्हल, स्पेरिकल, ओके, मीन्स सर्क्युलर, हायलाइन, कलरलेस अँड स्मूथ स्पोर्स. ते कसे आहेत तर स्मूथ आहेत. नंबर 15, दे मे बी ऑफ प्लस स्ट्रेन ऑर मायनस स्ट्रेन. जसं मायसेलियम असेल पिक्निडियमचं, त्याप्रमाणे हे पिक्निओस्पोर्स मेल असतील किंवा फिमेल असतील. नंबर 16, स्पर्मॅशिया कॅन नायदर इन्फेक्ट द प्रायमरी होस्ट नॉर द अल्टरनेट होस्ट. आणि ते स्पर्मॅशिया तयार झालेले आहेत, पिक्निओस्पोर्स तयार झालेले आहेत. दीज पिक्निओस्पोर्स कॅनॉट इन्फेक्ट द प्रायमरी होस्ट व्हीट ऑर नॉर द सेकंडरी होस्ट बार्बेरी. ते पहिल्या होस्ट व्हीटला पण इन्फेक्ट करत नाहीत आणि अल्टरनेट होस्ट किंवा सेकंडरी होस्ट बार्बेरीला पण इन्फेक्ट करत नाहीत. मग त्यांचा रोल काय, रोल तो पुढे तुम्हाला बघायला भेटेल. नंबर 17, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड, द स्पर्मोगोनियम सिक्रिट्स नेक्टर ड्रॉप विथ अट्रॅक्ट इन्सेक्ट. ज्यावेळेस हे स्पोर्स रिलीज होतील त्या पिक्निडियममधनं आणि त्याच्या माउथला म्हणजे ओस्टिओलला येतील, त्यावेळेस ते स्पर्मॅशियम किंवा पिक्निडियम काय करतात तर नेक्टर ड्रॉप्स काय करतात तर सिक्रीट करतात. अँड ड्यू टू दीज नेक्टर ड्रॉप्स द इन्सेक्ट्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड द पिक्निडियम. नंबर 18, the spores of one strain are transferred to the receptive hyphae of the opposite strain by insects. This process is known as spermatization. मग आता हे स्पर्मॅशिया या इन्सेक्टच्या बॉडीला, लेग्सला चिटकून, त्याच्या अँटिनाला, फ्लॅजेलाला काय असेल त्यांचे ऑर्गन त्या इन्सेक्टचे, त्याला चिटकून एक, मग इन्सेक्ट काय करतो, ह्या पिक्निडियममधून दुसऱ्या पिक्निडियममध्ये जातो. समजा पहिला पिक्निडियम हा मेल आहे, तर समजा आणि दुसऱ्या पिक्निडियममध्ये गेला तर फिमेलकडे जाईल तो. मग मेल पिक्निडियमवर आल्यानंतर त्याला काय, मेल पिक्निओस्पोर त्याच्या बॉडीला लागतील आणि ते कुठं पडतील तर फिमेलच्या ठिकाणी पडतील. असं वायसे वर्सा होऊ शकतं. आता हे डायग्राममध्ये बघा व्यवस्थित इथं तुम्हाला दिसेल. टुवर द अप्पर साईड तुम्हाला दोन फ्लास्क शेप्ड फ्रुटिंग बॉडी पिक्निडिया दिसतात. पिक्निडिया रिलीजेस द पिक्निओस्पोर्स अँड रिसेप्टिव्ह हायफी, आणि हे स्पर्मॅशिया. आता रिसेप्टिव्ह हायफी आणि स्पर्मॅशियाची गंमत अशी आहे, रिसेप्टिव्ह हायफी बिहेव ॲज ए फिमेल गॅमेटॅन्जियम अँड स्पर्मॅशियम बिहेव ॲज ए मेल गॅमेटॅन्जियम, किंवा स्पर्मॅशियम बिहेव ॲज ए मेल गॅमेट अँड रिसेप्टिव्ह हायफी बिहेव ॲज ए फिमेल गॅमेट. ते रिसेप्टिव्ह हायफी कशाचं काम करतात तर फिमेल गॅमेटचं काम करतात. असं का, बिकॉज द अँथ्रिडिया अँड वूगोनिया कॅनॉट डेव्हलप्स इन द लाईफ सायकल ऑफ पक्सिनिया. पक्सिनियाच्या लाईफ सायकलमध्ये, पक्सिनियाच्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये अँथ्रिडिया किंवा वूगोनिया तयार होत नाहीत. मग अँथ्रिडियम शिवाय, वूगोनियम शिवाय हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं ते स्पर्मॅशियम म्हणजेच पिक्निओस्पोर आणि रिसेप्टिव्ह हायफीच्या माध्यमातून. रिसेप्टिव्ह हायफी इथं काय काम करतं, रिसेप्टिव्ह हायफी वर्क्स ॲज ए फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन अँड स्पर्मॅशियम और पिक्निओस्पोर वर्क्स ॲज ए मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. मग समजा रिसेप्टिव्ह हायफी फिमेल असेल तर तिथं मेल स्पर्मॅशियम चिटकला, पिक्निओस्पोर चिटकला, दोघांमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल. किंवा फिमेल पिक्निओस्पोर आहे आणि मेल रिसेप्टिव्ह हायफी आहे, त्या दोघांचं फ्युजन झालं तर तिथं काय होईल तर परत अपोजिट स्ट्रेन आले,
मग दोघांचं परत सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्या ठिकाणी होईल. ओके. नंबर 18 मध्ये काय झालं, रिसेप्टिव्ह हायफी आणि पिकनिओस्पोर किंवा स्पर्मॅशियम हे काय पाहिजे, अपोजिट स्ट्रेनचे पाहिजे. तर दोघांचं फ्युजन होईल आणि काय होईल तर दिस इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द पक्षिनिया कॉल्ड ॲज स्पर्मटायझेशन. आता स्पर्मटायझेशनची डायग्राम इथं दिलेली आहे. पहिल्या डायग्राममध्ये काय दिलेलं आहे, चेन ऑफ द स्पर्मॅशिया म्हणजे चेन ऑफ द पिकनिओस्पोर्स. आता पिकनिओस्पोर्स रिलीज झाले त्यांच्या चेनमधनं, ओस्टिओलमधनं बाहेर आले. ओस्टिओलमधनं बाहेर आल्या त्या स्पर्मॅशियमनी किंवा पिक्निडियमनी काय केलं, नेक्टर सिक्रेट केला. त्या नेक्टरला अट्रॅक्ट होऊन इन्सेक्ट आले. इन्सेक्टच्या बॉडीला ते स्पर्मॅशियम लागले आणि स्पर्मॅशिया एका ठिकाणाहून दुसऱ्या स्पर्मॅशियममधनं दुसऱ्या स्पर्मॅशियमला किंवा एका पिक्निडियममधनं दुसऱ्या पिक्निडियममध्ये गेल्या आणि अपोजिट स्ट्रेनच्या पिक्निओस्पोर आणि रिसेप्टिव्ह हायफी ह्या दोघांमध्ये काय होतं, कपलेशन फ्युजन होतं. आता इथं पहिला काय दाखवलंय, चेन ऑफ द स्पर्मॅशिया ऑर पिक्निओस्पोर्स. नाउ स्पर्मॅशिया or pycnospores are releasing from that chain and attached to the receptive hypha, and receptive hyphae is again monokaryotic, means uninucleated, and spermatium is also uninucleate. The sexual fusion takes place in between the pycnospore means spermatium and receptive hyphae. In this way dikaryotic mycelium is formed. आता mycelium इथं कसलं तयार होणार, dikaryotic. Mycelium is well developed branched septate having two nuclei. One is the male nucleus, another one is the female nucleus. ह्याच्या आधीचं मायसिलियम कसं होतं तर मोनोकॅरिओटिक. आता कसलं मायसिलियम तयार झालं, डायकॅरिओटिक मायसिलियम तयार झालं. ओके. नंबर 19. At the point of contact of spermatium with the receptive hypha, the walls are dissolved and the nucleus of the spermatium is transferred to the receptive hyphae. ओके. आता हे समजून सांगितलेलंच आहे तुम्हाला. अ डायकॅरियोटिक न्यूक्लियस मायसिलियम इज फॉर्म्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ स्पर्मटायझेशन. ते पण आता बघितलेलं आहे. दिस मायसिलियम गोज टुवर्ड्स लोअर सरफेस ऑफ द लीफ अँड फॉर्म प्रोटोॲसिडिया. आता हे महत्वाचं आहे. इन दिस वे मेनी डायकॅरियोटिक मायसिलियम इज डेव्हलप्स फॉर्म्ड बाय ड्यू टू स्पर्मटायझेशन. स्पर्मटायझेशन म्हणून काय झालं तर खूप डायकॅरियोटिक मायसिलियम तयार झाले. अँड दिस डायकॅरियोटिक मायसिलिया आर गोज टूवर दी लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. अप्पर एपिडर्मिसला कोण आहे, पिक्निडियम किंवा स्पर्मॅशियम. आणि तिथनं काय आले, हे सगळे डायकॅरियोटिक मायसिलियम आले आणि ते कुठं फ्यूज झाले, कुठं आले सगळे, लोअर एपिडर्मिसला आले. अँड द ग्रुप ऑफ द मायसिलियम प्रोड्यूस द प्रोटोॲसिडिया. ओके. नंबर 22. The protoacidia appear as globose mass of hyphae. ओके. आणि मग ते काय करतं, एक सर्क्युलर मास तयार करतो. प्रोटोॲसिडिया म्हणजे काय, ते एक सर्क्युलर मास ऑफ डायकॅरियोटिक मायसिलियम आहे. अशा प्रकारे आपल्याला एक कळलेलं आहे. तर स्पर्मॅशियानंतर पिक्निडिओस्पोर तयार होतात. पिक्निडिओस्पोर तयार झाल्यानंतर त्याचं आणि रिसेप्टिव्ह हायफीचं फ्युजन होऊन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हायला सुरुवात होते. त्याला म्हणायचं स्पर्मटायझेशन. स्पर्मटायझेशनचं आउटपुट काय, डायकॅरियोटिक मायसिलियम तयार होणं. डायकॅरियोटिक मायसिलियम हे बार्बेरीच्या लोअर एपिडर्मिसला येतं आणि तिथं आल्यानंतर त्याचं एक सर्क्युलर मास तयार होतो मायसिलियमचा, त्याला म्हणायचं प्रोटोॲसिडिया. ओके. नाव द फिफ्थ स्पोर स्टेज, ॲसिओस्पोर. नंबर 1. द Ascia are cup-shaped structure. Ascia are cup-shaped structure formed on the lower surface of the barberry leaf. हे Ascia कुठं तयार होतात तर लोअर एपिडर्मिसला. Ascia develop from the same mycelium which form pycnidia on the upper surface. अप्पर सरफेसला ज्या मायसिलियमने हे केलेलं आहे, पिक्निडियम तयार केलेलं आहे, तेच मायसिलियम खाली येतं आणि त्याच्यापासून काय बनतं तर ॲसिडियम बनतं. फरक काय, वरचं मायसिलियम मोनोकॅरियोटिक होतं, खालचं मायसिलियम डायकॅरियोटिक होतं. मायसिलियम मात्र तेच. नंबर 3. द मायसिलियम बिकम्स डायकॅरियोटिक
due to spermatization, and this dikaryotic mycelium forms the roof of the protoacidium. आणि आता हे बघितलेलं आहे. आणि ते काय करतात तर ग्रुप किंवा टफ्ट ऑफ द मायसिलियल मॅट तयार करतात. त्याला आपण काय म्हणतो प्रोटोॲसिडियम. कुठं लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. कशापासून डायकॅरियोटिक मायसिलियम पासून. नंबर 4 द सेल्स ऑफ प्रोटोॲसिडियम आर नोन ॲज ॲसिडिओफोर्स. The cells of protoacidium are called as the acidiophores. Each acidiophore, ओके, आता इथं बघा तुम्ही डायग्राम मध्ये एक खालच्या बाजूला लोअर एपिडर्मिसच्या ओपनिंगला इथं शेवटचं लेबलिंग तुम्हाला दिसतं. लास्ट लेबलिंग इज द लोअर एपिडर्मिस. दी कप शेप्ड फ्रुटिंग बॉडी. पिक्निडियम कसं होतं फ्लास्क शेप्ड फ्रुटिंग बॉडी. नाव द ॲसियम कशा आहे cup shaped fruiting body, and this cup shaped fruiting body is opens with the lower epidermis of the leaf. Broken lower epidermis is here, then asciospores are there, then acidium is the club shaped fruiting body in the Puccinia, and chain of the asciospores. and asciospore ची चेन दिसते आणि asciospore च्या खाली काय asciophores आहेत. त्याला काय म्हणायचं ॲसिओफोर्स आहेत किंवा ॲसिडिओफोर्स म्हणा, काही म्हणा. नंबर 4 मध्ये आता आपण बघितला इच द सेल ऑफ द प्रोटोॲसिडियम आर नोन ॲज अ ॲसिडिओफोर्स. ॲसिडिओफोर म्हणजे स्टॉक. ॲसिडियमचा स्टॉक ॲसिडिओस्पोर आहे. ॲसिओचा स्टॉक ॲसिडिओफोर, दुसरं काय नाही. नंबर 5 इच ॲसिडिओफोर cuts off numerous binucleate cells which are arranged in chain. The acidiophore काय करतं मेनी सेल्स तयार करतं. ते पण कसे दे डेव्हलप्स सेल्स इन चेन. ओके, आणि त्या सेल्स कशा असतात तर बायन्यूक्लिएट. वाय बायन्यूक्लिएट? इच सेल हॅव्हिंग द 2 न्यूक्लिया. तसं व्हायचं कारण काय? बिकॉज बेसिकली द ॲसिया or acidium is developing by the dikaryotic mycelium, so that these asciospores are binucleate structures. Number 6 the chain are made up of long and short cells arranged alternately. हे चेन कसे आहेत? ॲसिओस्पोरचे 2 प्रकारच्या सेल्स आहेत एका चेनमध्ये. एक चेन आहे लॉंग सेलची आणि एक सेल त्या चेनमध्ये एक सेल्स आहेत लॉंग, एक सेल्स आहेत शॉर्ट. ओके, अशा प्रकारे हे सेल्स तयार होत. नंबर 7 द लॉंग सेल्स मॅच्युअर इनटू ॲसिओस्पोर्स whereas शॉर्ट सेल्स नोन ॲज डिसजंक्टर. ती लॉंग सेल आहे ती चेनमधली, त्याला काय म्हणायचं ॲसिओस्पोर्स. अशा प्रकारे हे ॲसिओस्पोर्स आता इथं तयार झाले. ओके, आणि 2 ॲसिओस्पोरच्या मध्ये जे काही शॉर्ट सेल आहे त्या शॉर्ट सेलला आपण काय म्हणतो तर डिसजंक्टर. त्यांचं काम काय? 2 ॲसिओस्पोर चेनमध्ये घट्ट धरून ठेवणे. ओके, इन दिस वे these are the 2 types of cells, long cells and short cells. Long cells are nothing but the asciospores, binucleate asciospores, and short cells are disjunctor. Number 8 simultaneously with the formation of asciospores, the peripheral cells of Ascidium divide to form a thick protective covering known as peridium. मग ॲसिओस्पोरच्या कडेने काय होतं तर थिक वॉल्ड कवरिंग तयार होतं, त्याला काय म्हणायचं पेरिडियम. दॅट इज पेरिडियम इज नथिंग बट द हार्ड वॉल ऑफ द ॲसियम ऑर ॲसिडियम. ॲसिडियमचं किंवा ॲसियमचं ते काय तर हार्ड वॉल आहे, त्याला काय म्हणायचं पेरिडियम. नंबर 10 ॲज द रिझल्ट इट ब्रस्ट्स टूवर द एपिडर्मिस. आणि मग ते कशा कुठं ब्रस्ट होतात तर टूवर द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. आता हे डायग्राममध्ये आपण बघितलेलंच आहे. नंबर 11 ॲट अबाउट द सेम टाइम डिसजंक्टर सेल्स प्रेझेंट इन बिटवीन ॲसिओस्पोर्स डिसइंटिग्रेट अँड दस ॲसिओस्पोर्स आर रिलीज्ड. आणि 2 ॲसिओस्पोरच्या मध्ये जी शॉर्ट सेल आहे त्याला आपण डिसजंक्टर म्हणतो. तो काय होतो तर डिसइंटिग्रेट होतो आणि ते ॲसिओस्पोर्स चेनमधनं फ्री होतात. ओके, the asciospores are unicellular, binucleate,
थिन वॉल्ड अँड ऑरेंज कलर्ड स्ट्रक्चर्स. हे ॲसिओस्पोर्स कसे आहेत तर दे आर युनिसेल्युलर, दे आर बायन्यूक्लिएट अँड थिन वॉल्ड अँड ऑरेंज कलर्ड स्ट्रक्चर्स. आता हे बघा ॲसिओस्पोर्स. आता इथं आहे ना स्टेन केलेले, कलर केलेले ॲसिओस्पोर्स पण पाहायला मिळतात. मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू आहे. मायक्रोस्कोपमध्ये आहे ना अशा प्रकारे आपण आहे ना ॲसिडियम बघितलं. ॲसिडियम कंटेन्स द ॲसिओस्पोर्स. ओके, आल्या गोष्टी सगळ्या लक्षात. मग आता फिफ्थ स्पोर स्टेज कुठली आहे? ॲसिओस्पोर. ती कशाने होती तर आफ्टर स्पर्मटायझेशन अँड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डायकॅरोटिक मायसिलियम. डायकॅरोटिक मायसिलियम प्रोड्यूस द फ्रुटिंग बॉडी ॲसियम और ॲसिडियम, काही म्हणलं तरी चालेल. ॲसियम अँड ॲसियम प्रोड्युसेस द ॲसिओस्पोर्स. क्लिअर? अशा प्रकारे तुम्हाला हे बघायला भेटलेलं आहे. नंबर 13, द ॲसिओस्पोर्स आर इनकेपेबल टू इन्फेक्ट द बार्बेरी प्लांट्स बट दे कॅन इन्फेक्ट द व्हीट प्लांट्स. जे ॲसिओस्पोर्स आहेत ते काय करतात तर ते बार्बेरी प्लांट्सला, बार्बेरी बुशेसला इन्फेक्ट करत नाहीत. मग ते कशाला इन्फेक्ट करतात? दे कॅन एबल टू इन्फेक्ट द प्रायमरी होस्ट व्हीट. व्हीटला ते इन्फेक्ट करतात. नंबर 14, दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. आणि ते ॲसिओस्पोर कशाने डिस्पर्स होतात तर हवेमार्फत. नंबर 15, दे जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्रायमरी होस्ट बाय प्रोड्युसिंग जर्मट्यूब. व्हेन दे आर फॉल ऑन द wheat leaves, they germinates and produce the small germ tube. Number 16, the germ tube penetrates stoma or stomata and grows inside the intercellular spaces of the host tissue and forms dikaryotic mycelium. आणि ते germ tube when entered in the wheat leaf tissue, that mycelium grows in between the intercellular spaces. ओके, and that mycelium is the dikaryotic. ते mycelium dikaryotic का? कारण जे व्हीटवरचं mycelium हे कशामुळे तयार झालेलं आहे तर जर्मिनेशन ऑफ ॲसिओस्पोर्स. ॲसिओस्पोर्स असताना कसे होते तर डायकॅरियोटिक होते. त्याच्यामुळं ते जर्मिनेशन झाल्यानंतर व्हीटमध्ये जे mycelium तयार होईल ते डायकॅरियोटिकच असणार, साहजिकच आहे. नंबर 70, द डायकॅरियोटिक mycelium starts producing iridospores within 10 to 12 days. ते डायकॅरियोटिक मायसिलियम जे इंटरसेल्युलर आहे व्हीटमधलं, तर ते काय करतं 10 ते 12 दिवसामध्ये इरिडोस्पोर्स तयार करायला सुरुवात करतात. आता पुढच्या स्लाइडमध्ये पहा, लाईफ सायकल आहे. आता लाईफ सायकलमध्ये सुरुवात कुठून बघायची आपण तर हे व्हीट अर्ली सीझन लिहिलेलं आहे ना. व्हीट काय करेल? व्हीट प्रोड्युसेस द इरिडोस्पोर, फर्स्ट स्पोर स्टेज. परत इरिडोस्पोर काय करेल? इरिडोस्पोर अगेन रीइन्फेक्ट द व्हीट प्लांट. देन ॲट द एंड ऑफ द व्हीट सीझन दॅट व्हीट प्लांट डायरेक्ट प्रोड्युसेस द टिलिटोस्पोर्स. आता इरिडोस्पोर्स कसे आहेत? बायन्यूक्लिएट. 2 न्यूक्लिया आर देअर. दे आर युनिसेल्युलर बट बायन्यूक्लिएट. युनिसेल्युलर आहेत आणि बायन्यूक्लिएट आहेत. ओके, क्लिअर? त्यानंतर काय? टिलिटोस्पोर्स. टिलिटोस्पोर कसे आहेत? दे आर बायसेल्ड अँड ईच सेल इज द डायकॅरियोटिक. 2 न्यूक्लिया आर देअर. 1 न्यूक्लियस इज मेल स्ट्रेन, अनदर न्यूक्लियस इज द फिमेल स्ट्रेन. आणि मग तिथं काय होतं? सेकंड इव्हेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॅरिओगॅमी होतं. फर्स्ट इव्हेंट कुठं झाला आहे? प्लाझ्मोगॅमी बार्बेरीच्या प्लांटवर झाला आहे. पण लाईफ सायकल कुठून सुरुवात झाली? व्हीटपासून सुरुवात झाली. प्रायमरी होस्ट आणि पहिलं स्पोर स्टेज काय तर इरिडोस्पोर. आता इथं कॅरिओगॅमी, सेकंड इव्हेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॅरिओगॅमी झाली. 2 न्यूक्लिया जे होते टिलिटोस्पोर, हे सगळं आपण मागं बघितलेलं आहे. We have already studied this. 2 nuclei present in the each cell of the teridospore fuses and zygotic nucleus is formed. That zygotic nucleus goes in the meiosis and in next diagram it produces the basidiospores. Each cell of the teridospore produce 4 basidiospores. From that 4, 2 are male strain, 2 are female strain.
In this way, these basidiospore stage develops in the soil. Tilutospores and iridospores develops on the primary host wheat. Then these basidiospores develops in the soil. In the next spring season, they can infect the barberry plants from the upper side of the leaf. After infection, they produce the monokaryotic mycelium toward the upper side of the leaf, and that intercellular monokaryotic mycelium fuses. The tuft of the mycelium is produced beneath the upper epidermis, and that mycelial tuft or mycelial group produce the pycnidiospores toward the upper epidermis of the leaf, and these pycnidiospores produce the many pycniospores, and the sexual reproduction takes place in between receptive hyphae and pycniospores, that is the spermatization. And after spermatization, dikaryotic mycelium is formed, and at the time of spermatization, first event of sexual reproduction takes place, that is the plasmogamy. The plasmid material present in the pycniospore and receptive hyphae fuses, and so that plasmogamy is formed. मग प्लाझ्मोगामी कुठे होती तर स्पर्मटायझेशनच्या वेळेस. कॅरिओगॅमी कुठे होती? टिलुटोस्पोरमध्ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज. कॅरिओन म्हणजे न्यूक्लियस, गॅमी मीन्स फ्युजन. 2 न्यूक्लियसचं फ्युजन कुठं होतं तर टिलुटोस्पोरमध्ये, आणि टिलुटोस्पोर नंतर तिथंच मिओसिस होतं, आणि मिओसिस झाल्यानंतर डिप्लॉइड झायगोटिक कंडिशन जी टिलुटोस्पोरमध्ये तयार झाली परत रिड्यूस होऊन तर हॅप्लॉइड 4 बॅसिडिओस्पोर तयार होतात. अशा प्रकारे हे लाईफ सायकल ऑफ पक्सिनिया इथं याच्यात दाखवलेली आहे. दुसरी एक लाईफ सायकल आहे, ही पण अतिशय सुंदर लाईफ सायकल आहे. डायग्राममध्ये आहेत, व्यवस्थित तुम्ही लक्ष देऊन बघा, सर्व गोष्टी तुम्हाला समजून जातील. ओके. आता आणखीन एक तुमच्या माहितीसाठी आणखीन एक लाईफ सायकल घेतलेली आहे मी नेटवरनं. ही पण सुंदर लाईफ सायकल आहे. एकदा लाईफ सायकल समजली काही अडचण नाही. पक्सिनिया हायलाइट्स काय? पक्सिनिया इज द मॅक्रोसायक्लिक रस्ट. Why called as macrocyclic? Because it requires 2 host plants to complete its life cycle. First host is the wheat, that is the primary host. Second host is the secondary host or alternate host, barberry. Botanical name is Berberis vulgaris. Okay, and it produces the 4 type of spore stages. 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर स्टेजेस तयार करतो. ते कुठले कुठले तर ते म्हणजे कुठलं? युरिडोस्पोर, टिलुटोस्पोर्स, बॅसिडिओस्पोर्स, पिक्निडिओस्पोर्स अँड ॲसिओस्पोर्स. त्यानंतर 2 प्रकारचं मायसिलियम तयार होतं, मोनोकॅरिओटिक मायसिलियम अँड डायकॅरिओटिक मायसिलियम. मोनोकॅरिओटिक मायसिलियम आपल्याला कशामध्ये बघायला भेटतं तर बार्बेरीमध्ये बघायला भेटतं, आणि डायकॅरिओटिक मायसिलियम आपल्याला कशामध्ये बघायला भेटतं तर प्रायमरी होस्ट व्हीटमध्ये पाहायला मिळतं. अशा प्रकारे हे व्हेरी ह्यूज life cycle of the Paccinia is there. If you want to know the detailed aspects of the aspects of the life cycle of the Paccinia, you simultaneously study both the parts of this life cycle. Life cycle part first, life cycle of Paccinia part first, and life cycle of Paccinia part second. दोन्ही जर ह्या व्हिडिओ क्लिप्स जर एका वेळेस ऐकल्या तर तुम्हाला समजण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. नाहीतर तुम्ही पहिल्यांदा पार्ट सेकंड बघितला, त्यानंतर पार्ट फर्स्ट बघितला, समजायला कन्फ्युजन होईल. ज्यावेळेस तुम्ही पार्ट फर्स्ट पाहाल आणि ते झाले लगेच जर पार्ट सेकंड जर बघितले ह्या लाईफ सायकलचं, समजायला अतिशय सोपी, काही सुद्धा अवघड त्यामध्ये नाही. सो इन दिस वे वी कॅन स्टॉप हिअर. थँक्यू.